میں نے بہت سی لوگوں کو محبت کی دعا کرتے دیکھا ہے، اور وہ یہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ، اگر میرا محبوب میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا کر۔ جبکہ میرا ماننا یہ ہے، دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے، اے میرے پیارے اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں اس کو بہتر کر کے مجھے عطا کر۔ مجھے صرف یہی چاہیے، مجھے یہی پسند ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اچھا لگتا۔ میں پوری زندگی شکرانے کے نفل ادا کروں گا، لیکن مجھے صرف یہی عطا کر۔ یہ ہوتا ہے سچی محبت مانگنے کا انداز، اور میں نے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کے پانے کی طلب انسان کو خدا کے قریب کرتی، وہ نہیں جس کو پا کے انسان خدا سے دور ہو جائے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا بھی حصہ ہوں گی۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد معاوضہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، یا شاید ہماری دعا ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہے، اب باقی کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اس کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتی ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ موضوع کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائے اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ چائے کا کپ لے اور چھت پر چلی جائے گی، کھلے آسمان تلے اللہ پاک سے باتیں کریں، اسے بتائے کہ آج آپ خوش ہیں، کیا ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ کبھی اس کے ساتھ
उन नेमतों की खुशियाँ भी बांट लिया करें जो उसने आपको दी हुई है। सुनो, जिस तरह अपने दुख अल्लाह पाक को बताते हैं ना, आप उसी तरह अपनी खुशी भी अल्लाह पाक के साथ सेलिब्रेट किया करें। फर्स्ट सेलिब्रेशन। पता है इंसान कब बेसुकून होता है? जब वो अपने सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही दुनिया। वो वक्त गुजर गया जब आजमाइशें मुझे कमज़ोर कर देती थी। अब तो मैं हर वो दर्द सह सकती हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। अब मैं वो हर जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ जिसके बदले में मुझे मेरे अल्लाह मिल जाए। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो न मिला तो सब्र। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर अल्लाह ताला मुझे अपने इतना करीब न लाते जितना आज मैं हूँ तो मैं क्या करती, किसको बताती अपने हर छोटे बड़े दुख, कौन सुनता मुझे बिन बोले। जब आपको कोई मुश्किल आती है तो पता है आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अल्लाह से बात करने की। उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। उससे बात कर लेना, उसके सामने रो लेना ही आपके दिल में सुकून उतार देगा। उससे कहे कि अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे। दुआ करे, उससे कहे कि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, बस आपका साथ होना ही मेरे लिए काफ़ी है। और मैंने अपने ज़िंदगी से यही सीखा है कि अल्लाह से मोहब्बत करके कोई भी दुनिया की मोहब्बत से खाली नहीं रहता। वो गनी कर देता है, माला माल कर दिया जाता है, इस जहाँ की मोहब्बतों से भी और उस जहाँ की मोहब्बतों से भी। तुम कभी ये क्यों नहीं कहते, या अल्लाह आपके लिए सजदा कर रहा हूँ, या अल्लाह आपको पाने के लिए ये झोली फैला रहा हूँ। जिस दिन तुम ये कहना सीख जाओगी उस दिन दुनिया की वो तमाम मोहब्बतें जो तुमसे दूर की गई थी वो वापस लौटा दी जाएंगी। लेकिन तब तुम्हें दुनिया की मोहब्बतों की तलब ख़त्म हो चुकी होगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सब्र का सिला इतना खूबसूरत भी हो सकता है कि बदले में सिला देने वाला ही मिल जाएगा। मुझे तो कभी ऐसा गुमान ही नहीं हुआ था कि सब कुछ होकर भी मुझे सब कुछ मिल जाना है। तुम हर वक्त किसी को मैसर रहकर खुद को क्यों बेइज्जत करवाती हो? अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करो, वो इस दुनिया को तुम्हारे लिए बेमानी कर देगा और फिर ये सब लोग तुम्हें खुद पुकारा करेंगे। जब हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा है और जो होगा उसमें भी अल्लाह की रज़ा होगी। पता है हम बेसुकून कब होते हैं? जब हम अल्लाह पे उस तरह से यकीन नहीं रखते जैसे रखना चाहिए। जो जिस चीज़ को बनाता है उसकी कदर और कीमत वही जानता होता है। तो ये दिल अल्लाह ने बनाया है तो इसकी कदर और कीमत भी वही जानता है। लिहाजा लोगों के पीछे भागकर अपने इस कीमती दिल को बेकीमत मत करें। तुम मुझसे ताल्लुक़ बनाए रखो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है तुम अपने अंदर ही अंदर कितनी जंगें लड़ रही हो। वो तुम्हारी हर छोटी सी छोटी तकलीफ़ से भी वाकिफ़ है जो तुमने उसके अलावा कभी किसी को नहीं बताया। कोई छोड़ता नहीं है आपको, बस अल्लाह को कुछ लोग मज़ीद पसंद ही नहीं होते कि आपके साथ रहे, क्योंकि वो आपको गुमराही में ले जा रही होती है। सो ऐसों के लिए खुद को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने रुसवाई और इम्तिहान और आजमाइश से बचा लिया। बस सबकी हिदायत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करती है अपने बंदे से। वो आपको हालात से हारने नहीं देगा, आपकी दुआएं कबूलियत के दर्जे पर है। वो तुम्हारी बिन कही दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहती हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिर जाना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो देख रहा है तुम्हारे हौसले को और तुम्हारी हिम्मत को जो तुम इन मुश्किल हालात में कर रही हो। अल्लाह तुम्हें ही जो इतना आजमा रहा है
اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتی تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دین کو رات اور رات کو دین کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔